ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 8-10 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 11/5 ਨੂੰ एक FIR लुधियाने च दर्ज होंदी है और 11/5 तो लैके अज आपां पहली तरीक ते जिहड़ी पहली अरेस्ट है वो जाके कल 31 तरीक नूं हुंदी है। कहण दा भाव कि 20 दिन दिते जांदे है ये सारे कवर अप ऑपरेशन नूं अंजाम देण वास्ते, सच लुकाउण वास्ते। देखो असली गल की है और जिहड़ा चिंता का विषय है और जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल का साडा सब दा वड्डी सानू जिस गल का डर है, चिंता है, वो पंजाब दी किसानी नाल है कि पंजाब दी किसानी जिहड़ी पंजाब दी इकोनॉमी दी बैकबोन भी है। 70% लोग एग्रीकल्चर नाल सीधे असिधे तौर पर संबंधित भी ने और तुसी सारे इस गल नूं बड़ी चंगी तरह समझते हो कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होने करके जे कुछ भी किसानां दे नाल धोखाधड़ी होगी उहदे सिट्टे सारी इकोनॉमी वास्ते बड़े घातक साबित होणगे। लंबे समय तो चर्चा चलती रही है कि 90,000 करोड़ का करजा किसानां ते चढ़ गया और कांग्रेस पार्टी ने 17 च आपदा वड्डा वायदा किसानां नाल कीता सी कि कर्जा कुर्की खत्म, इन्हां दा बोर्ड सी फसल दी पूरी रकम। मैं तां तुहानूं ये गल याद करा रहा कि जिहड़ा वायदा सी उहदे उल्ट फसल दी रकम पूरी तां उदों मिलू जे उहनूं बी सही मिलू। जे बी नकली मिलिया तो किहड़ी फसल की पूरी रकम मिलनी है तो किवें मिलनी है। आप दे हर वायदे तो अज कांग्रेस पार्टी पिछे भज रही है। और दूजी गल किसानां नाल उदों वड्डे वड्डे वायदे कीते गए कि जी असी हैल्थ दा, लाइफ दा, क्रॉप दी इंश्योरेंस देवांगे। फिर यह वायदा हो गया कि जे कोई किसान खुदकुशी कर जाऊगा उहदा सारा कर्जा माफ होगा, 10 लाख मदद के तौर दी जाऊगी, एक नौकरी दी जाऊगी। ये गल वक्री है कि अज 4 बजट पेश कर चुकी है मौजूदा सरकार और 4 बजटां च किसान नाल जिहड़े वायदे कीते सन, जा घरां च फॉर्म भराए गए सन, चाहे वह राहुल गांधी के इशारे ते सी, चाहे वह सोनिया गांधी के इशारे ते सी, चाहे वह PK के इशारे ते सी। कहण दा भाव है कि किसान भरावां नाल, अन्नदाता नाल एक वायदा करके उन्हां नाल 420 ठगी मारी गई पिछले 4 बजट च। और दुख की गल यह है कि इन्हां 3.5 सालां च होया कि ना तो बजट च किसान का कोई इस तरीके की राहत मिली। जे वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हां दियां पग्गां लाइयां जांदियां, डांगां चलाइयां जांदियां ने। जे इसे तरह नोटिस तक की रुकने सी, कुर्कियां ते उन्हां दे अरेस्ट दे वारंट जारी होंदे गए। बड़ी वारी इन्हां गल्लां दा रौला पिया। और अज भी तुसी वेखो कि जिहड़ी सुसाइड्स ने रोज़ दी अखबार च एवरी डे, और जिन्नी वारी भी पंजाब विधान सभा च श्रद्धांजलि जिस दिन भेंट होंदी है, सब तो पहला सारे मैंबर उठ के उत्थे आपोजिशन दे कहिंदे आ कि उन्हां किसानां ने भी श्रद्धांजलि भेंट करो जिन्हां दे नाल अज एडा वड्डा फ्रॉड होया। जे तुसी अन्नदाता जिहड़ी तुहाडी बैकबोन है इकोनॉमी दी, उहदे वास्ते मौजूदा कांग्रेस सरकार चिंतित नहीं तो सरकार ने होर की कर देना। हुण मैं गल ते आ जा जी कि शायद तुसी असी सारे चीमा साहब, मैं, बैंस साहब, सारी पार्टी ने पिछले 8 दिन असी इहदे ते बड़ा होमवर्क किया और बड़े एक्सपर्ट्स नाल गल करन दे बाद एग्रीकल्चर के जिहड़े एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लाया। साडा हले
ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਗੀ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਐਕਚੁਅਲ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਹ ਨਕਲੀ ਬੀ 128 PR ਤੇ 129 PR ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੋਟਲ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਉਹ 60 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ ਝੋਨੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ CCL ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਕਲੀ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ 10% ਜਾਂ 15% ਵੀ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਲੱਖ ਏਕੜਾਂ ਚੋਂ ਜੇ PR 128 129 ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ ਕੋਈ 3000 ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਜੇ 30,000 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, 30,000 ਕਰੋੜ ਉਹਦੀ CCL ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ 10% ਤੋਂ 15% ਲੈ ਲਓ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ 3000 ਤੋਂ 4,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਦ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ CCL ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਂਪਲ PAU 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਇਆ, ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਸਟ ਕਰਤਾ ਰੈਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਸਟ ਕਰਤਾ ਵੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂ ਵਰ ਸਲੀਪਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ, ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਅੰਜਾਮ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। FIR ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ FIR 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸੀਡਸ ਤੋਂ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਆ FIR ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ FIR ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਚਲੋ ਆ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਆ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਆ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ 1850 ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ ਮਿਤੀ 128 ਦਾ 100 ਕੁਇੰਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ FIR 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ, ਉਹ ਸੁਣਾਇਓ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਇਓ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨੀਪਾਲ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤ ਰਹੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲ ਬੁੱਕੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਆਪਣੇ ਆਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬਿਲ ਬੁੱਕਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 750 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 128 ਦਾ ਵੀ 750 ਕੁਇੰਟਲ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ 750 ਕੁਇੰਟਲ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਾ ਦੇ।
ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲ ਬੁੱਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬਿਲ ਬੁੱਕਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 750 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 128 ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ 129 ਦਾ ਵੀ ਬਸ ਰੋਕ ਦੇ ਅਤੇ 750 ਤੇ 100 850 ਕੁਇੰਟਲ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ 850 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ FIR 'ਚ ਤੁਸੀਂ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਸ਼ਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਵੀਪ ਇਟ ਅੰਡਰ ਦ ਕਾਰਪੇਟ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਵੇ ਹੀ ਨਾ। FIR 'ਚ 100 ਕੁਇੰਟਲ, 850 ਕੁਇੰਟਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਜੇ 850 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆંકੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ 13,000 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 2-4-500 ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ 850 ਕੁਇੰਟਲ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ 85,000 kg, ਔਰ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ 'ਚ 4 ਤੋਂ 6 kg ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ 850 ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ 21,000 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। 21,000 ਏਕੜ ਨੂੰ ਜੇ 50,000 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਾਈਏ ਤੇ 105 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਕਲੀ ਬੀ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਵਨ ਸ਼ਾਪ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-4 ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆ ਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਚੱਕਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਡ ਬੜੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਐਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਐਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਐਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਸੁਭਾਵਕ ਆ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਗੋਲਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੱਗਿਆ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਠੱਗਿਆ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੱਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। 4 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ FIR ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, FIR 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ 1-420 ਲਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਚਦੇ ਆ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਤਾ, ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। 20 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, 20 ਡੇਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 751 ਦੇ ਪਰਚਾ ਵਾਲਾ ਅਗਲੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, 323 ਦੇ ਪਰਚਾ ਵਾਲਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ 20 ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਗਰ ਪਰਚਾ ਕਿਹੜਾ? ਪਰਚੇ 'ਚ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਬੇਲ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ, ਮਸਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਜੇ, ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਮਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਾਫ ਕਰੂ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ
ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਫੈਂਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣਦਾ ਫੋਰਜਰੀ ਦਾ, ਉਹ 465 ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਮੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ 409 ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ ਬਾਈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ, ਮਰਚੈਂਟ ਔਰ ਏਜੰਟ, ਇਹ ਬੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜੇ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਬੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬਰਾੜ ਸੀਡਸ। ਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਾੜ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ, ਕਰਨਾਲ ਐਗਰੀ ਸੀਡਸ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਜ਼ ਵੀ ਸਪੀਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਕਰੇ, ਐਡੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿੰਦੇ ਵੀ, ਭੰਨੇ ਵੀ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਤਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਐਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਸੁੱਖੀ ਜੱਗੂ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਇਹ ਸੁੱਖੀ ਲੱਕੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਫਲਾਣਾ ਢੀਂਗੜਾ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਲੰਮੀ ਝਾੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪਾਤੀ। 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ 2020 ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, 8 ਸਾਲ 12 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜੇ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਬਲ ਪੁੱਛੇ ਚ ਪਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਥੱਲੇ ਕਰੀ, ਆ ਸੁੱਖੀ ਆ ਲੱਖੀ, ਆ ਸੁੱਖੀ ਲੱਖੀ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਚਾਰਟ ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਲਿਆਇਆ 12 ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 12 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ 12 ਐਂਡ 13 ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਇਨਲਾਰਜ ਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰੀ। ਆ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਇੱਥੇ, ਆ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਆ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਗੱਡੀ, ਆ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹ? ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਆ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੀਲੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਪੀਲੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪੀਲੀ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਆ ਗੱਡੀ ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ। ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਕਰੀ ਵੱਡਾ ਕਰੀ ਨੂੰ ਮੜ ਜਾ, ਆ ਕਰੀ ਵੱਡਾ, ਆਓ। ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਲੱਖੀ ਕਬੂਤਰ। ਆ ਵੇਖੋ ਖੁਸ਼ ਕਿੰਨਾ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਛੋਟਾ। ਆ ਗਈ ਜੀ 14 ਦੀ ਫੋਟੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਇਹਦਾ। ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ। ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ, ਲੱਖੀ ਢਿੱਲੋਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਲਸਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ 'ਚ। ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਗਰਾਇਆ ਦਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ 20 ਜੁਲਾਈ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ 14-15 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਓ, 15 ਦੀ, ਕਰੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਵੱਡੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ, ਲੱਖੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਖਲੋਤਾ, ਲੱਖੀ ਦਾ ਭਰਾ ਖਲੋਤਾ, ਲੱਖੀ ਫੇਰ ਵੇਖੋ ਭਾਊ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 15 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਨਾਲ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇ। 12 13 14 15 ਹੁਣ 16 ਆ ਜਾਓ। ਸੌਰੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਕਰੀ ਵੱਡਾ। ਵੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਲੱਗਿਆ? ਦੇਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੱਖੀ ਢਿੱਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਬਣੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ? 16 ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ 16। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਕਰੀ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰੇ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਡੇਟ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ 13 ਅਗਸਤ। ਵਾਟ ਸੈਡ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅਬਾਊਟ ਬੀਜੇਪੀ ਐਮਐਲਏ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ। ਅੱਗੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਬੈਠਿਆ ਭਾਊ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਚਲਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਖਿਲਾਵੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਇਹੀ ਦਵੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੇ, ਔਰ ਤਦੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਵੇਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ। ਇੱਧਰ ਇਦੋਂ ਕਰ ਅੱਗੇ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ 17 ਦੀ ਫੋਟੋ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਕਰ। ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਲੱਖੀ। ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ? ਉਹਦਾ ਭਰਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੇ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਟੱਬਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ। ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਲਿਆ ਇੱਧਰ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਫੋਟੋ। ਕਰੀ ਵੱਡੀ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਕਰੀ। ਫੋਟੋ ਕਰੀ ਵੱਡੀ। ਵਾਲੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਫੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਟੋ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆ। ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਸੁੱਖੀ ਬੈਠਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਦੋਵੇਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕਰੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ PR 129 ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੇਲਸਮੈਨ ਦਾ ਵੀ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਗਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ 5 ਬਿਆਨ ਦਊਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਲਸਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਹੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਆਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਆਹੀ ਬੰਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਿਆ। ਉਹਨਾਂ 2020 ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ? 12 ਤੋਂ ਲਿਆਉਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਉਤੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਂ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਓ। ਕਰੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੱਲ ਖਿੱਚ ਦੇ, ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦੇ। ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇ, ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇ। ਬਸ ਕੋਠੀ ਆ ਧਾਰੋ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕੋਠੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ? ਉਹੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਗਰਾਇਆ। ਕੌਣ ਇਹ? ਲੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ। ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਮਗਰ ਖਲੋਤਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਦੇ ਬੇਟ। ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ 129 128 ਲਾਓ ਬੀਜ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਨੈਕਸਸ ਸੇਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਸੇਲਸ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣਾ। ਖਬਰ ਆ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਲਿਆ ਨਾ, 20 ਵਾਲੀ ਲਿਆਓ ਫੋਟੋ। ਅਗਲੀ
ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਕਦੋਂ ਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹਰਦੀਪ ਆ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਹੈਗਾ ਈਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਦੂਜੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਈਓ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਈਓ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਡੀਐਮ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡੀਐਮ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰੂ ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ? ਇਹਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਆ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਬਰ ਬਾਅਦ ਚ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਸੀਡ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਲੱਕੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ? ਔਰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਕਰਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਐਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਲਿਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਕਰਨਾਲ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਨੇਰੀ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ABP ਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਭੇਜ ਦੂੰ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਨੇਰੀ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਚ। ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਮੁਨੀਮ ਹੈ। ਆ ਸੁਣਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਣੀ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੈਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਿਤੀ 5/3/2020 ਬਿੱਲ ਦੇ 1850 ਨੰਬਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 100 ਘੰਟ ਸੀਟ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ 1850 ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ 10/2019 ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਦਲਜਿੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸਟੋਰ, ਦਸਤਰ ਭੇਡੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2,57,600 रुपये बिल कटे। जिगर ब्राड मेरी बात सुनिए, ब्राड सा जो फर्म है वहाँ पे लुधियाना में, उसमें FIR में लिखा है जी, FIR है, इसमें लिखा है कि ये दो बिल हैं, एक क्विंटल 1950 में बेचा गया और एक क्विंटल इधर बेचा गया। आपका नाम क्यों आया FIR में? मुझे पता नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पता नहीं मतलब आपसे, आपको पता क्यों नहीं आपका नाम? मेरी बात सुनो ना भैया, एक बिल देखो कौन सा बिल है, बिल देखो ना, एक 1850 नंबर बिल है, 1850 और एक 1950 बिल है, 1850 नंबर बिल है। चलो बिल बुक तो ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, 1850 ਬਿੱਲ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੰਤਰੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਦੀ ਬਿੱਲ ਬੁੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ? ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਾਪੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੁਨੀਮ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਦਾ ਕੰਮ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਦੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ ਐਟ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਐਡੇ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 2 ਬਿੱਲ ਬੁੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ,
ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਬੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲੁੱਕ ਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਦੇਵਰ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ 2 ਬਿੱਲ ਬੁੱਕਸ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਨਾਮੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਨਾਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਨੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਬੈਗ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 29 ਕਛਵਾ ਰੋਡ ਕਰਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਆ ਬੈਗ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਦੀ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ, ਆ ਦਿਖਾਈ, ਆ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈ। ਆ ਕੱਟੀ ਫੋਟੋ, ਆ ਫੋਟੋ ਹੈ ਯਾਰ। ਆ ਲੋ, ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਓਮ ਨਿਵਾਸ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 29 ਰਾਮਨਗਰ ਕਛਵਾ ਰੋਡ। ਹੁਣ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਅਗਲੀ, ਆ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ। ਆ ਉੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਆ ਫੜ ਲਓ। ਸੀਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਫੇਵਾ ਡਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਕਰਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ। ਕਰਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਲੱਕੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਹ ਘਰ ਦੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਐਡਰੈਸ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾਲ ਦਾ 30 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਕਾਛਵਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ, ਕਾਛਵਾ ਰੋਡ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਹ ਨਾਲ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦ। ਇਹ ਬੰਦ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਖੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਰਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ 9 ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ
ਬੈਕਯਾਰਡ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਫਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ? ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ 29 ਕਛਵਾ ਰੋਡ ਕਰਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ। ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੂਰ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਕੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਫਸਰ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਗਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਇਹ ਕੰਮ ਖੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਚ ਗਏ ਇਹ। ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। 5-6 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 128 129 ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਸਬ ਆਫਿਸ ਲਿਖਿਆ, ਸਬ ਆਫਿਸ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਬ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਨਾਲ ਸੀਡਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਦਿਖਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੋਲਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਾਮੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬੁੱਕ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਵਿਖਾਵੇ, ਬਿੱਲ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨੰਬਰ FIR 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, ਚੀਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ 1850 ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੱਖੀ ਦਵੇ ਤਾਂ ਦਵੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੂ ਜੀ? ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜੂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੱਕ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੂਗੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਮਜੀਠੀਏ ਤੇ ਸੁੱਖੀ। ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ MLA ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ ਆ? ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਆ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਅਗਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਊਂਗਾ। ਔਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਤਕਰਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਲਈ ਘੇਰਨ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਇਹ PR 128 129 ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ 3000 ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਣਦੀ। ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂ ਜਦ ਕੱਲ ਉਹ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਠੀਕ ਨਿਕਲੂਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਕਿ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧੋਖਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਸ ਹੋਇਆ 3000 5000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਇਹ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬਰਾੜ ਇਸ ਟਿਪ ਆਫ ਦੀ ਆਈਸਬਰਗ, ਇਹ ਟਿਪ ਆਫ ਦਾ ਮਾਊਂਟਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬਠਿੰਡੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਦਿਓ, DJ ਲਾ ਦਿਓ, ਉੱਤੀ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਝੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੂ? ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ ਖੇਤ ਦੇ ਖੇਤ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੇਲੇ ਕਰਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ,
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ CBI ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਨਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੋਨ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਈ ਚਲੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਾਡ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਫਰਾਡ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਇਹ ਬੀਜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਬੀਜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬੈਕਯਾਰਡ 'ਚ ਸੀ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਔਰ ਲੋਕ ਬੇਨਾਮੀ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 8-9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਐਕਟ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੇਨਾਮੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਹੋਰ ਨੇੜਤਾ ਇਤੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਲੱਖੀ ਚਲਾਊ, ਸੋ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੱਖੀ ਕਬੂਤਰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬੀ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ CBI, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਕਿਆ ਇਹ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗੇ? ਤੇਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ CBI ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੀ, ਕਰਾ ਦਿਓ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੱਚ ਬਾਹਰ। ਲੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਕੁਛ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਦੇਖੋ ਈਦ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਈਦ ਸੀ ਲਾਸਟ ਮੰਡੇ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੀਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਕਾ ਆਲਾ ਅਫਸਰ, ਸਭ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕਢਾ ਲਿਓ, ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਔਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਕੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਢਾ ਲਿਓ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਮੰਡੇ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ, 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜੇ ਬੁੜ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈਂਦੇ, ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ 4 ਦਿਨ। ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਆ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਸਭ ਕੋ ਫਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਲੁਕਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮਾਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ? 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਫਸਰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ।